foundation of good health and recovery. Eat a diverse Eat a diverse range of fruits, vegetables, nuts, seeds, legumes, whole grains in your diet. Exercise. Exercise improves your health of body, mind, spirit, multiplying health and vitality. Water. Because the body is 70% of water, keeping well hydrated is very important. Sunlight. It is important for the body's metabolism and hormonal balance. It provides vitamin D. Temperance. Temperance. It is neither bought or earned, but it is rather an important gift from God. Fruit of the Spirit. Air. It is more important than food or water. We need to breathe pure air. Rest. Some of us have heard, early to bed, early to rise makes a man wealthy and wise. So early to bed, early to rise is a vital new start principle. Sufficient and quality sleep are vital for our bodies to repair and regenerate. Trust. Trust in God is a gift of leading to the right choices. Let us follow these 8 steps for nourishing our body, promoting healing, and experiencing good health. Thank you. Lesson study. Teacher talk by Michael Anna. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. So, the topic of my feature talk is grapes. I'm going to speak 10 benefits of grapes. The number one is rich in antioxidants, digestive aid, weight management, improves memory, heart health, boosts immunity, anti-inflammatory, brain health, skin health, eye health, and cancer prevention. Some few fun facts about grapes. The origin of grape. The word grape comes from the old French word graper, which means hook. Ruby Roman grapes is the most expensive grapes in the world. This is the world's best type of grape. It is called Cabernet Sauvignon grapes. This is Sonaka grapes. It is famous grapes in Maharashtra. This is Japanese pink grape. Thank you. As it says in John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you are remain in me and I in you, will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. God is the vine and we are the branches, so we have to glorify God's name. Thank you. Lesson study by church. Happy Sabbath. Guest கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் என்னென்ன இருக்குது தமிழ் சேர்த்து today actually நாங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் சாபத் வச்சுருக்கோம். ஸோ
So children are reading the Sabbath school so well. Thank you so much. In the opportunity தந்ததுக்காக thank you. கரெக்டாக 11 o'clock லெசன் ஸ்டடி எடுத்துருக்கு. நான் பாதி இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டி பாதி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு எடுத்து போகிறோம். I believe we do the justification well and we teach it well. It's not about teaching, it's about us all. Okay? And அந்த மாதிரி இன்னைக்கு Pastor Jacob இங்கே இருக்கிறாரு. And I'm happy to have him. அவரை பார்த்தா ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும் தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். எங்கள் சின்ன வயசில் தமிழ் சர்ச்சில் வந்து கற்றுக் கொடுக்க பாட்டு போராமா போராமா போராமா. சரி, அந்த ஜேர்னியில் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். இப்போ கூட அந்த ஜேர்னியில் தான் இருக்கோம். அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் அந்த ஜேர்னி கூட முடிஞ்சிடும். அண்ட் we are happy to be part of that journey. And அவங்க கூட பாஸ்டர் ஜோஷுவா, இங்கே படித்த பாஸ்டர் ஜோஷுவா லாஸ்ட் இயர் தான் முடிச்சாரு. இந்த இயர் அவருக்கு கிராஜுவேஷன். அவங்களுடைய அம்மா கூட இங்கே தான் இருக்காங்க. happy to have you also, man. Thank you so much for being here. And Pastor Jacob கூட இங்கே ரெண்டு காலேஜ் இருக்காங்க. We are also happy to have you. சரி, இன்னைக்குள்ள டாபிக் சரி எத்தனாவது பாடல்? இது காமனாக கேட்குற கொஸ்டின். எத்தனாவது பாடல்? பாடல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேட்பாங்க எத்தனாவது பாடல் சொல்லுங்க. எத்தனாவது பாடல்? 11th. ஓகே, கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம இந்த இயர் கூட முடிக்க போகிறோம். இந்த 4th quarter கூட முடிக்க போகிறோம். 11th and the topic would be the Father, the Son and the Holy Spirit. டாபிக் படிக்கும்போது எனக்கு பயம் வந்துச்சு. டாபிக் படிக்கும்போது எனக்கு பயம் வந்துச்சு. ஏன்னா கான்ட்ரோவர்ஷியல் டாபிக். மெம்பர்ஸ்க்கு புரியும், இப்போ கிளாஸஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா புரியும். வெரி கான்ட்ரோவர்ஷியல் டாபிக். பேசுறதுக்கு நல்லா பயந்துருவாங்க. ஏன்னா அங்கேருந்து ஒரு நல்ல கேள்வி வரும். நம்மளுக்கு கீழே டாக்டருக்கானே சில பேர் கேள்வி எப்படி கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ட்ரினிட்டி சொன்னாவே வெளியே இந்துக்களுக்கு அரௌண்ட் 33 crores தெய்வங்கள் இருக்கு. அப்படியே நம்மளுக்கு கூட ஒரு 3 தெய்வங்கள் இருக்கா? அப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் வரும். சரியா? பட் இன்னைக்கு நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. We are going to discuss about divinity and we are going to see what it tells us. முன்னாடி ஒரு சின்ன prayer பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். I request Jacob to offer some comments. Let's pray. Most gracious Heavenly Father in heaven, we thank you for this blessed Sabbath day, Lord. Lord, as we are going to learn about, meditate about, ponder about the Godhead, give us the wisdom and knowledge to understand the way you want us to understand and share those important message, important gospel to us, Lord. Be with us throughout the Sabbath day, and I especially pray for Pastor John as he's going to deliver the lesson study, and Pastor Stanley, be with them, guide them and lead them to thy Holy Spirit. In Jesus' name I pray. சரி, யோவான் 14வது அதிகாரம் வசனம் 26. யோவான் 14வது அதிகாரம் வசனம் 26. John chapter 14 verse 26. Maybe text for this week. My English question, so one help me in Tamil. The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and bring your remembrance all things that I said to you. Only the Tamil Bible யாருக்கு ஞாபகம் இல்லையா? தமிழ் சேர்த்து யோவான் 14வது அதிகாரம் வசனம் 26. Thank you so much. சரி, இன்ட்ரோடக்ஷனே நம்ம இந்த ஃபுல் குவார்டர் படிக்கும்போது இந்த ஜான், காஸ்பல் ஆஃப் ஜான் அவர் எதை பற்றி பேசுறது? ஏன்னா அவருடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு மெசாயா, ஒரு ரட்சகரா காட்டணும். அது சக்சஸ்ஃபுல்லாக அவர் பண்ணிட்டாரு. நாட் ஓன்லி ஜான் பட் எவ்ரி அதர் புக் இன் தி பைபிள் சக்சஸ்ஃபுல்லாக அது பண்ணிட்டாங்க. பட் இங்கே ஜான் 13ல இருந்து John chapter 13 and John chapter 17 வரை ஒரு நல்ல டாபிக் வருது. Trinity. Now, the Trinity in the word Bible இல்லவே இல்லை. Okay, the concept clear பண்ணிக்கலாம். Trinity நான் தமிழ்ல சொல்ல முடியும். Trinity இந்த word தமிழ்ல சொல்ல முடியும்.
அது எனக்கு வராது பேசுறேன். சரி, so I'll use the word Trinity. In the Trinity, in the term Bible la use, but still we use it. இப்போ 28 fundamental beliefs படிக்கும்போது அங்க ஒரு டாபிக் வரும், Trinity தான் வரும். இப்போ it's changed to Godhead. Okay, Godhead in the concept இருக்கு பைபிள்ல. Okay, it's in the Acts, it's in the book of John. எல்லா Trinity இல்ல, but the Trinity focus பண்ணிட்டு நம்ம ரொம்ப விஷயமா போறோம். இப்போ சில பேருக்கு இந்த Trinityனா different idea இருக்கு. Many people have an idea of one person playing three characters. சரியா? Many people has an idea of three characters playing in the same way. சரியா? So நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Trinity பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? Or let's cancel the Trinity, we'll keep Godhead. சரியா? Godhead. இதா குமாரன் பரிசுத்தாவி. நீங்க என்ன விஷயம் என்ன அப்படின்றத இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான டாபிக் இது. Trinity அப்படின்றதுக்கு வந்து சரியான விளக்கம் வந்து one in one தான் Trinity. But that's not the right word to use. You have to use the word triunica. Triunica. God is one, but how they are in tri-dimension. Relationship with God அப்படின்னு படிக்கிறோம். அந்த காட்ன்ற வார்த்தை எப்படி அதை படிச்சாலே நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தை புரிஞ்சுக்கலாம். காட்ன்ற வார்த்தை ஏன் ஹீப்ரூல வந்துச்சு தெரியுங்களா? அந்த காட்லயே 3 பேர் இருக்காங்க. Basically பசங்க சொல்ல கரெக்ட். சரியா? God ஹீப்ரூல சொன்னா Elohim. சரியா? இப்போ Elohim is a plural form of Eloha. Eloha is singular. Three people. எப்படி வராங்க அந்த 3? சொல்லுங்க அது தெரிஞ்சு சொல்லுங்க நான் ஆக்டர். First stand out and start. The rich we need to understand very carefully. Christ will not tell false promise. If you read book of Matthew chapter 28 verse 18, what does he say? 28:18 என்ன சொல்றாரு? படிங்க 28:18 படிங்க. தமிழ்ல படிங்க, இங்கிலீஷ்ல 18. அப்பொழுது இயேசு பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதாவாகிய பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம். Telling this word, Christ himself is telling. If somebody tells me we don't need to believe. If disciples said, we don't need to believe. If anybody accepts Jesus Christ, no matter whether he is prophet or whoever it is, Jesus is revealing to the truth to the world that there are 3 personalities. Another, I am telling you, go into the world and baptize there in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. அப்படின்னு சொல்லித்தரார். அப்படியே சொல்றார். அப்ப என்ன அர்த்தம்னாக்கா அந்த காட்ல 3 வேர்ட் வருது. அது என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அதை நம்ம படிக்கும்போது G stands for generator, O stands for operator, D stands for distributor. Generator, who is generator? Father. Who is the operator? Christ. Who stands for distributor? Yes. This is why we call it God. Otherwise we don't have to call it. There's no word except that. To God is called. There's no name for God. But God entitled himself to be a God because they are 3 in 1. That's why we say tri-uni God. Tri means 3. Uni means same. God is 1. So instead of telling Trinity, you have to use the word tri-uni God. This is 1 John 5 verse 7 படிக்கிறோம். என்ன படிக்கிறோம்? 1 John chapter 5 verse 7. என்ன படிக்கிறோம் பாருங்க. 1 John 1 அதிகாரம் 7வது வசனத்தை படிப்போம். For there are 3 that bear recording. See, for there are 3 that bear recording in heaven. The Father, Father, the Word, and the Holy Ghost. See, And these 3 are one. these 3 are one. This is what we need to understand here.
Christians, as an Adventist, we need to understand the word of God. ஏனக்கா இப்படி செய்தாதான் redemption-ஏ கொண்டு வர முடியும். இப்படி செய்தாதான் salvation-ஏ கொண்டு வர முடியும். அதனால Father has given the power and authority to the Son, and the Son has given the authority to the Holy Spirit has taken the authority. Doesn't mean that they are up and down. A plus B plus E equal to God, equal in all respect. This is what science says. A plus B plus C equal to God, equal in all respect. Therefore, we cannot say God. That's why he said, I am. I am that I am, he said. It represents Christ, it represents Father, it represents Holy Spirit. So, you don't need to be in confusion. People might misunderstand, doesn't matter. But we need to understand properly and understand the things better with the truth. அப்பதான் நம்ம வந்து இதை பத்தி ரொம்ப அழகா என்ன செய்ய முடியும், டீல் பண்ண முடியும். ஏன்னாக்கா அன்னைக்கு பிதா அனுப்பலன்னு சொன்னா குமாரன் நினைச்ச முடியாது, வர முடியாது. குமாரன் வந்து நமக்காக மறிக்கலாம், நமக்கு மீட்பு என்ன செய்யாது கிடையாது. இன்னைக்கு பரிசுத்தாவி நம்ம கூட இல்லைன்னா நமக்கு வாழ்வே என்ன செய்யாது கிடையாது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா மட்டும்தான் இந்த கான்செப்ட் என்ன செய்ய நம்மளால அக்செப்ட் பண்ண முடியும். Basically, எனக்கு understanding ஆக என்ன சொல்றேன்னா, பாஸ்டர் ஃபுல்லா ஒரே சென்டென்ஸ் big sentence முடிச்சிட்டாரு. What we are going to discuss is about இவங்க relationship எப்படி இருக்கு. We have to understand that first. சரியா? What we நம்ம மைண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா, சரி இயேசு கிறிஸ்து இருக்காங்க, நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இயேசு கிறிஸ்து மேலே இருக்கு. அது விட்டுட்டு பிதா கூட இருக்காரு, பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட இருக்காரு. இவங்க ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட ஃபோக்கஸ். But first thing is we should understand. இப்போ John chapter 10 verse 30 ஆண்டவர் சொல்றாரு, I and my Father are one. நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம்னா, சரி இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, நான் அந்த காலத்துல கூட இருந்தேன், சோ நாங்க மூணு பேரும் ஒண்ணுதான், நம்ம this is our thought. பட் இவங்க இங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, in character wise we are in one. In our mission or in our focus we are in one place. Okay, we are three people but we are in one place. சரி, we're going to Sunday's lesson, the Heavenly Father. Heavenly Father, இவன் பாஸ்டர் முதல்ல கிளியர் பண்ணிட்டாரு கார்டன். நான் எழுதி வச்சிருக்கேன், பட் அவன் முதல்ல கிளியர் பண்ணிட்டாரு. சரியா? But still, we go. Genesis chapter 1 என்ன சொல்லுது? நம்ம சின்ன பசங்க எழுதிருக்காரு, மொத்த பைபிள் டெக்ஸ்ட் இதுதான். Genesis 1 என்ன? In the beginning God created heaven and the earth. அதே அப்படியே Genesis 1:27 ல வந்து படிச்சா என்ன இருக்கு? That we created in our image. In our own image. And the it's next word he saying he. யார் சொல்றாங்க he. Then இங்க us வருது. அது எப்படி வருது? வரும். எல்லாருக்கும் வரும். இது நியூ டெஸ்ட்மென்ட்ல பார்த்தாக்கா அங்க full கிரைஸ்ட் ஃபோக்கஸ் தான் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு. சில இடத்துல என்ன சொல்லிருக்காரு, பிதா அண்ணா ஒன்று அப்படியே சொல்லிருக்காரு. பின்ன இங்க வந்துட்டு என்ன வருது, இங்க வந்து என்ன சொல்ற, he created in our own image. So இந்த விஷயம் நம்ம மைண்ட்ல போட்டுக்கணும். There are three beings working together for one cause. There are three beings working together for one cause. சரியா? There is a in the beginning God created heaven and the earth. In the garden as explained பண்ணிட்டாரு, Elohim, it's a plural form which means அங்க three people already இருக்காங்க. Unfortunately ஏதேன் தோட்டத்துல என்ன வந்துச்சு? பாவம் வந்துச்சு. Unfortunately ஏதேன் தோட்டத்துல பாவம் வந்துச்சு. இப்போ அங்க பிதா இன்டர்வீன் பண்ண முடியாது. அதுக்காக யார் வரா? இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு? அவருடைய மனுஷ ரூபம் எடுத்துட்டு அங்க வராரு. அதுக்கப்புறமா here we have a question. What were some of the roles of Father as described in the following passage? ஒரு job description இருக்கும் தெரியுமா? ஒரு job description இருக்கும். இப்போ ஒரு பாஸ்டர் இல்லைன்னா டீச்சர் இருக்காங்க, பிரின்சிபல் இருக்காங்க, ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாருக்கிட்டே இருக்கும். அப்படி பார்த்தாக்கா இங்க சில வசனங்கள் இருக்கு, நம்ம இந்த வசனங்கள் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு பார்க்கலாம். Genesis chapter 3:16 and 17 and John chapter 3:16 and 17 and John 6:57. 3:16 and 17. முதல்ல இது படிக்கலாம், பின்ன John 6:57. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Oh, thank you. Then John 6:57. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Okay, இந்த ரெண்டு வசனத்துல உங்களுக்கு என்ன புரியுது? சொல்லுங்க. நீங்க நல்லீங்க தமிழ் இந்த வருஷம் வாசிங்க. ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினது போலவும் நான் பிதாவினால் பேசுகிறது போலவும்
we don't see a force like அவர் மகன் கிட்ட சொல்லவே இல்லை நான் ஃபோர்ஸ் அவனை அனுப்புறேன்னு சொல்லவே இல்லை. கீழ்ப்படுதல் ரொம்ப செல்ஃபா இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய பிதாவுடைய பேச்சு கேட்டுட்டு லைக் சரி ஆதாம் ஏவாளோட என்ன ப்ராப்ளம் கீழ்ப்படுதல் தான் யதார்த்தமா வரல பாவம். இந்த பிளான் இது வந்து ஏவாள் வந்து பிளான் பண்ணி தான் வந்து மீறி தான் கட்டளையை மீறினாங்க கம்பல்சரியா. ஸோ இது வந்து ஒரே நாள் நடந்துடலாம். டெய்லி ஆண்டவர் வந்து பேசுறாரு. சரி ஃபோக்கஸ் வந்து இங்கே போகுது. இப்போ நம்ம உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதே கான்செப்ட் தான். என்னோட ஃபோக்கஸ் எங்கே போகுது? நான் பைபிள் படிக்கிறேன், ஜெபம் பண்றேன், ஆண்டோட கனெக்டிவிட்டி இருந்தேன்னா என்னுடைய ஃபோக்கஸ் எங்கே போகுது? அதெல்லாம் முக்கியம். என்னோட ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன 3 வரைக்கும் நம்ம அனுபவிக்கிறேன். இதான் பார்க்கணும் 3 வரைக்கும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். ஸோ எதை எங்கே எதை மிஸ் பண்ணாலும் நாங்கள் பண்ண முடியாது. நான் இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் கொஸ்டின் முன்னாடி பேசும்போது we discuss like that ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். எப்படின்னா மரன் பர்சன் ஆகலாம். சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். பார்வ இருக்காரு அங்க ஜோசப் கூட இருக்காரு. பார்வ கிட்ட ஃபுல் கமாண்ட் இருக்கு. அங்க இந்த ஏரியாக்குள்ள அந்த கிங்டம்குள்ள ஃபுல் கமாண்ட் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. ஆனா லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிக்கும்போது என்ன வருது? அவரு ஜோசப் கிட்ட அந்த ஃபுல் கமாண்ட் கொடுக்கிறாரு. சரி, பிதா இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட இந்த ஃபுல் இந்த உலகத்துடைய கமாண்ட் கொடுத்திருக்காரு. இயேசு கிறிஸ்துவ சாரி ஜோசப் யார் பார்வ கிட்ட கொண்டு போனா? அந்த கம்பேரை கொண்டு போறாரு. பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படியே ஃபுல்லா என்ன பண்ணி கன்ஃபியூஸ் வச்சிருக்கோம். இது மட்டும் புரியல. சரி, இந்த ரோல் என்ன புரியுது பாஸ்டர் உங்களுக்கு? 16:17 and John 5:6-57 ரட்சிக்கப்படுவதற்கு இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் God. So we need to understand because to save us, redeem us from the sin. That's the reason where the concept, complete concept is to be saved. அதுக்காக தான் பிதா என்ன செய்றாரு? அனுப்புறாரு அப்படின்னு சொல்லி basically if you believe my son you believe in me. Yeah. If you eat that bread, you're eating this bread. The focus. So John 5:22-30 equal glory. Father and son deserve equal glory. அப்படியே அந்த வசனம் John 6:32, John 14:10-24, John 6:45, John 15:16-23 towards this, towards the son and towards the mankind or human kind. யோவான் 8:21-22 படிச்சீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் பாருங்க. அதை படிச்சுட்டு நம்மளாம் படிச்சுக்கணும். அதை படிச்சுட்டா ரொம்ப நல்லது. நம்ம சொல்லி பெற்றா அது நல்லா ஜான் சாப்டர் 5:21-22 பிதாவானவர் மரித்தோரை எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் தமக்கு சித்தமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார். You need to understand here. There are people Jehovah Witnesses வந்து கேட்பாங்க பிதாவுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு ஒரு மரித்தோரை எழுப்பி உயிர்ப்பிக்கிறது போல குமாரனும் தமக்கு சித்தமானவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறார். அன்றியும் பிதாவை கணம் பண்ணுகிறது போல எல்லாரும் குமாரனை கணம் பண்ணும்படிக்கு பிதாவானவர் தாமே ஒருவர் நியாயத்தீர்ப்பு செய்யாமல் பிதாவானவர் தாமே ஒருவருக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும் அதிகாரம் முழுவதையும் குமாரனுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். 26 படிக்க பாருங்க. ஏனெனில் பிதாவானவர் தம்மில் தாமே ஜீவனுடையவராய் இருக்கிறது போல குமாரனும் தம்மில் தாமே ஜீவனுடையவராய் இருக்கும்படிக்கு அருள் செய்திருக்கிறார். அவர் மனுஷப்பானாய் இருக்கிறபடியால் நியாயத்தீர்ப்பு செய்யும்படிக்கு அதிகாரத்தையும் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். You can see the equality. There's no difference. There's definitely no difference. Like no one is here a big or no one is here small. All are equal. The three, all the God's are the one, the Father, Son, and the Holy Spirit. All are equal in this. It shows the unity among themselves. That's what they also want from this world. That's what we feel. John chapter 14:23. John chapter 14:20. ஒருவன் என்னில் அன்பாய் இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கைக்கொள்வான். அவனில் என் பிதா அன்பாய் இருப்பார். நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து
goal in Christ's life and in our lives. Any other questions? If not, we'll go to Monday's lesson. We go to Monday's lesson. Father, Jesus and the Father. Sorry, in the concept, it's talking about the relationship of Christ and the Father. We are created by the Godhead for the personal relationship with them. Yet, because of sin, that relationship was vertical distant. We can see the immediate impact of that disruption in the Garden of Eden. We were created by the Godhead. But to have a relationship with us, Godhead was created to have a relationship, a mankind. Okay, அப்போ பாவம் இல்லை. அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு? பாவம் ஈதேன் தோட்டத்துக்கு வந்துச்சு. அது நீங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு. Genesis chapter 3 verse 7 to 9. அது முதல்ல அது படிச்சீங்கன்னா பின்னாடி கேள்வி கேட்குது. ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 7 to 9. Genesis chapter 3 verse 7 to 9. அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது. அவர்கள் தங்கள் நிர்வாணிகளை வைத்து தங்கள் தலைக்கச்சைகளை உண்டு பண்ணினார்கள். பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற கர்த்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள். அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்ததியில் விலகி தோட்டத்தின் வெளிச்சத்திற்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு, எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். பாவத்தப்புறம் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம்னா ஆண்டவர் நம்ம கை விட்டுட்டார். This is the first thing. இந்த பாதிக்கும் வர மைண்ட் செட் இதுதான் வரும். ஆண்டவர் என் கை விட்டுட்டார். பட் இங்கே சிம்பிளா ரொம்ப நல்லா Genesis chapter 3 7 to 9 ஆண்டவரே இவங்களை தேடுறாங்க. ஆண்டவரே இவங்களை வந்து தேடுறாங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்க? The first thing they do is go and hide themselves. Just because they came to know this sin, just because அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க நிர்வாணியா இருக்காங்க, அவங்க முதல் விஷயம் என்ன பண்றாங்க? போயிடுறாங்க. ஒரு பாவியான நீங்க நானும் அதுதான் முதல் விஷயம் பண்ணும். பாவம் செய்யும்போது ஃபர்ஸ்ட் தாட் வந்து நான் ஜெபிக்கலாமா? ஆண்டவரே நான் வந்து பாரா இல்லைன்னா நான் பாவம் செஞ்சுட்டேன், அவங்க முன்னாடி போக்கு வெக்கமா இருக்கேன். இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட் வி ஹேவ். பட் இங்கே ஆண்டவரே நம்ம கிட்ட மைண்ட் செட் என்ன தெரியுமா? இப்போ நான் கிறிஸ்தவர் ஆகிட்டேன்னா இல்லைன்னா ஒரு விஷயம் எடுத்து ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் கை வச்சுட்டேன்னா இது நான் பண்ண விஷயம் இதுதான் நம்ம மைண்ட் செட்டில் வருது. ஆனால் ஒரு மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா, it was God who chose us, it is not we who chose them. This is the first important part. It's a relationship between the Christ and the Father. It's a relationship between the Godhead and us. We chose the Godhead. No, it's the Godhead who chose us from the beginning. That's the reason we are standing here. Okay? This reveals the bridge that sin caused. And what does it mean that it was God seeking them out, not vice versa? And Tamil is the question good question. Easier. Do you have it in Tamil? The question. பிரபஞ்சத்தை மனதில் வைத்து ஒரு நாத்திகர் இவ்வாறு எழுதினார். இந்த பிரபஞ்சத்தில் பறந்து விரிந்து இருக்கிறோம். நம்மிடத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற எங்கே இருந்தாவது உதவி வருவதற்கான அறிவியே இல்லை. இவர் சொல்லுவது எவ்வளவு தவறு என்பதை என்னன்னா ஆண்டவர் பாவம் வந்தாச்சு, இந்த உலகத்துல பாவம் வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா இயேசு கிறிஸ்து மனித ரூபம் எடுத்து தாழ்மை ஆயிட்டு அடிமை ரூபம் எடுத்து நமக்காக இந்த உலகத்தை வந்து எல்லா கஷ்டத்தை பட்டு மறுபடியும் பரலோகத்துக்கு மீண்டு போயிட்டு. அதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு கொஸ்டின் வருது என்னன்னா, இப்போ ஸ்டாண்டிங் படிச்ச மாதிரி ஒரு ஏத்திஸ்ட் எல்லாருக்கும் நல்லா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஆமா, கடவுள் இல்லைன்னு நம்பவே மாட்டாங்க. சரியா? அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னா, நம்ம ஒரு மூலையில இருக்கோம், இந்த உலகத்துல மூலையில இருக்கோம், ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஏதோ இருக்கோம், நம்மள யாரும் காப்பாற்ற வர மாட்டாங்க. இது ராங். This concept is wrong. இது தப்பு. இது அவங்க கிட்ட சொல்லணும். எப்படி சொல்வீங்க? பாஸ்டர் விட்டு பாஸ்டர் ஜேக்கப் இல்ல பாஸ்டர் ஸ்டாண்டிங் விட்டு my experience. We'll go with எங்க கிட்ட क्वेश्चन கேட்க யாரும் வந்தாங்கன்னா டிஃபரெண்டா क्वेश्चन இப்படியே தான் क्वेश्चन வராது. சரியா? இப்படியே தான் क्वेश्चन யாருக்கு வரும் தெரியுமா? யாரும் நீங்க புது ஆபீஸ்ல போயிருக்கீங்க, ஜாயின் ஆயிருக்கீங்க, நான் எங்க புதுசா யாரும் இந்த மனிதன் வீட்டுல அவங்க கிட்ட ஆரம்ப பத்தி பேசுறோம், அப்பதான் இந்த क्वेश्चन எல்லாம் அவங்க மைண்ட்லயே வரும். சரியா? அப்ப நீங்க எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க? We'll go with them money then. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son,
போயிட்டாரு. சரி அதான் அவன் நம்பலையே, யாரும் இருக்காங்க, அவன் அதே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல, மிரக்கல்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வச்சு அவங்களுக்கு சில பேர் இருக்காங்க திஸ் இஸ் சயின்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்போ கோயின்சிடென்ஸ் சொல்லலாம். கோயின்சிடென்ஸ் சயின்ஸ் இல்ல அந்த சரியான நேரத்துல நீங்க அங்க இருந்தீங்க, அது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, சரி அப்போ கூட சரி இன்னும் யோசிச்சு வைங்க. நான் சொல்றேன் ஸ்டாண்டிங் பலவரத்தில் காக்கா விழுந்தாரு, பலவரத்தில் காக்கா உட்காந்து பழம் விழுந்துச்சுல, அதுதான் சொல்லுவாங்க. பழம் விழுந்துச்சு, காக்கா உட்காந்துச்சு, காக்கா உட்காந்துனால பழம் விழுந்தா, இல்லை பழம் விழுகிற டைம்ல காக்கா உட்காந்துச்சா? அதுதான் ஏடிஎஸ் பேசுவாங்க. இல்ல புரிஞ்சுச்சு. அப்படித்தான் 80s பேஸ் அவனை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? See, only thing ஒரு ஏத்திஸ்ட போய் பேசணும்னா நம்மளுடைய நாலேஜ் வச்சு அந்த பர்சனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் he has already eased a decision. அவங்க வந்து கடவுள் இல்லை நம்பியாச்சு, நம்ம அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டப் இருக்கும். So we have to ask the Holy Spirit. Only Holy Spirit can give that time the correct word to explain that person and make that person to understand. நம்மளுடைய சுய நாலேஜ் வேர்ட்ஸ்லயோ சுய எண்ணத்திலயோ நம்மளால அந்த மனுஷனை வந்து மாற்ற முடியாது, புரிய வைக்க முடியாது. என்னை அதாவது என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டவன். இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தா பிதா பார்த்த மாதிரி. அடுத்த வாரம் சொல்றாரு, உண்மையில் நான் வாசமாக இருக்கிறேன். ஓகேவா? என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டவன். பிதா என்னை பார்த்தா பிதாவை பார்த்த மாதிரி இருப்பான். அப்ப அந்த பிதாவை பார்க்கணும்னா நான் எங்க இருக்கேன்னா உண்மையில் வாசமா இருக்கிறேன். அப்ப என்னையில் வாசமா இருந்தா என்னை எனக்கு தெரியுமா? முதலாவது என்னை எனக்கு அடையாளம் தெரியுதா? ஆண்டவரை என்னில் வாசமா இருக்கிற ஆண்டவரை நான் உணர்கிறேனா? அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்துறேனா? காமிக்கிறேனா? ஜீசஸ் காமிச்சார். எப்படி காமிச்சார்? இவ்வளவாய் அன்பா இருக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு அன்பை வந்து இப்ப அவர் ஒரு அன்பை உள்வாங்கிட்டேன். இப்போ தாய்க்கும் பிரச்சனை இல்ல சார். இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே நான் என்ன காட்டுறேன்னா கரெக்டா, பிரச்சனை அங்கதான் வருது. ஏன்னா நம்ம காட்ட மாட்டோம். அது கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையே, என்ன காட்டுறது? அது என்ன வார்த்தைகள் இருக்கு, அனுபவமா இல்லை. அனுபவமா இருந்தாதான் அதை காட்ட முடியும். காட்ட முடியும். உங்களுக்குள்ள ஆண்டவரோட வசனம் இருந்தா நீங்க கரெக்டா காட்ட முடியும். அப்ப நீங்க நாத்திகத்தை போறீங்கன்னா என்னுள்ள வந்து அவர் ஆண்டவருக்கு இது இருந்துச்சுன்னா அந்த நாத்தியம் மாற்ற முடியும். ஆனா நான் நாத்தியம் மாதிரி போய் நின்னா எப்படி நாத்தியம் மாற்ற முடியும்? நான் கேட்கிறேன் பதில் எப்படி வரும்? சரி, சேட்டஸ்க்கு தான் வந்து ரொம்ப ரைச்சஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, நீதிமன்றம் மாதிரி. இந்த மாதிரி நீதிமன்ற உலகத்தில் யாரு பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, அவங்களை பத்தி என்ன சொல்லணும்? ஏன்னா அப்படி வசனம் சொல்றாரு, எல்லா விஷயம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். சரியா? அவங்க வந்து பேசுவாங்க. பட் when it comes to show a character, when it comes to show the Christ in you, we fail. சார் சொல்லுங்க, we fail. அப்போ அந்த ஏஜஸ் கிட்ட போயிட்டு நீங்க ஏதோ சொல்ல முடியாது. அப்போ இந்த வசனத்துல யூஸே இல்லை, ஆக்சுவலி யூஸ் இல்லை. இப்போ அப்படி தேவைப்படுது. எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம். இந்த ஏஜிஸ்ட் யூடியூப் வீடியோ பார்க்கறேன். ஸோ ஒருத்தர் போயிட்டு பாஸ்டர் கிட்ட கேட்டார், ஒரு ஏஜிஸ்ட் ஆண்டவர் எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தாரு. ஏஜிஸ்ட்னா ஃபுல் டிசிஷனோட தான் வருவாங்க வெளியே. இல்லை, இன்னைக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணி ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கு. இல்லை, ஆண்டவர் பாஸ்டர் லாஸ்ட்ல சொல்றாரு, சரிப்பா இப்போ நான் கேட்குறேன், ஆனால் ஜெபிக்கிறேன், இன்னைக்கு நீ செத்துரு மறுபடியும் ஏச்சிட்டா ஆண்டவர். This is what we give. We are not able to make understand what God is about. First take a thing in your secret. வாழ்க்கை as a Christian. சரி, சங்கீதம் right? Yeah, Psalms chapter 14:1 and 2. Well, there are Matthew 10:40 and this. Matthew 1, Sangita 14:1 and 2. The fool has said in his heart, there is no God. இது யார் சொல்றது? இந்த வசனம் யாருக்கு? தேவன் இல்லை என்று மதிக்கெட்டவன் தன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்கிறான். இந்த வசனம் யாருக்கு?
பைபிளை படிக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் எதுக்கு ஒரு ஏத்திஸ்ட் கொண்டு நம்ம சொல்லி வச்சுக்கிறேன். நம்மளே நிறைய நேரத்தில் கடவுள் தான் வாங்க. அப்ப நமக்குள்ளே உணர்வு இல்லை. ஆனா மேத்யூ 10:40 சொல்றாரு. மேத்யூ சாப்டர் 10 verse 40 அப்படி 10:4 படிப்போம். He that receiveth you, receiveth me. என்ன சொல்றாரு? 10:40. என்ன சொல்றாரு? தமிழ்ல படிக்கணும். உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறான். என்ன அர்த்தம்? யாரெல்லாம் உங்களை ஏற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க இயேசு ஏற்றுக்கிறாங்க. இயேசுவை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாங்களோ அவங்க பிதாவை யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கிறாங்க. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறானா நான் ஏற்றுக்கொள்கிற மாதிரி நீ யாருக்கும் போய் சொல்ல வேண்டாம், அவசியமே கிடையாது. பைபிளை தூக்கி போய் டிராக்ஸ் கொடுத்துட்டு உட்கார்றதே கிடையாது. நம்ம நின்னா போதும், ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்தா போதும், அவனை பின்னாடியே வரும். அப்படி வந்தானா நம்ம ஏசாமி ஆகும். இயேசுவா நம்ம மாறணும்னு வச்சுங்களேன், யாருமே யாரும் ஏற்றுப்பாங்க. இன்னைக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி செத்துட்டு இருக்கிறது காரணமே நிறைய கிறிஸ்தவன் செத்தவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். நானும் செத்து போனோம், அதான் சொல்றேன். நம்மளாம் செத்து போய் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா சாக வேண்டிய இடத்துல சாகல, சாகாம இருக்க வேண்டியதுல செத்துட்டோம். I don't know how you understand. நம்ம எதுல சாகணுமோ அதுல சாகல, எதுல சாகக்கூடாதுல செத்துட்டோம். அப்ப ஒருத்தர் நம்மளை ஏத்துக்கிட்டான்னு வச்சுங்களேன், நீங்க போய் சொன்னதே வேணும். அவன் அடிக்கவே மாட்டான், அடிக்க முடியாது, நம்மளை திட்டவே முடியாது. நீங்க நிறைய பேர் பைபிள் எடுத்து போய் காமிச்சிட்டு கல்லுன்னு அடி வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடும். அவனை மாதிரி முட்டா கொண்டு கிடையாது. இது நம்மளாம் ரொம்ப விலைக்கு வாங்கிட்டு நம்ம ஒன்றை செய்யணும். நம்ம முன்னாடி போய் நின்று அவங்க அன்பா பேசுங்க. Christ did not come to reveal the religion. He came to reveal the love. We should not go to portray the religion. We are here to reveal the love of Christ. எப்படிப்பட்டவனும் இருக்கட்டும். ஒருத்தர் ஒரு இந்துக்காரன் அவனை பார்த்தோன்னா நம்ம சைடில் பார்க்குறோம். அவன் படைச்சதை சாப்பிட்றது கொண்டு வந்து கொடுத்தோன்னா நம்ம ஓடுறோம். ஓடுறோம். அவன் எப்படி அப்புறம் நம்மள பார்த்துட்டா போனோம் வந்து கூட்டு வாங்கிப்பா. அவன் கூட வாழணும், அவன் கூட இருக்கணும். அவனோட விஷத்தை கொடுத்துருக்கலையே, விஷத்தை கொடுக்கல, சாப்பிடு, சாப்பிட்டுட்டு வா, அவன் கூட உட்காரு, அவன் கூட தூங்க, அவன் கூட சாப்பிடு. எத்தனை பிடிக்கார மாறும் தெரியுமா? எத்தனை ட்ரக் அடிக்ட் மாறும் தெரியுமா? எத்தனை ப்ராஸ்டியூட் மாறும் தெரியுமா? எத்தனை ஃபார்னிகேட்டர்ஸ் மாறும் தெரியுமா? நமக்கு தான் அந்த மைண்ட் செட்டே இல்லையே. நம்ம பார்க்கும் போதே ஒருத்தரை தப்பா தானே பார்க்குறோம். நம்ம தப்பானவனை கூட நல்லவனை பார்க்க எப்படி கற்றுக்க போறோம்? என்றைக்கு தவறானவரை நல்லவனாக பார்க்க கற்றுக்கொள்கிறோமோ அன்றைக்கு தான் கிறிஸ்து நம்ம விளக்குறார். தப்பானவனாவே இருக்கான், எப்படிப்பட்டவனா நீங்க பார்த்து பாருங்க. ஒரு ஃபேக் ஆகிறவங்க கூட ரியலா மாறிடும். இதுதான் நம்ம கிட்ட கத்துக்க வேண்டிய ஒரு பாடம். இதை கத்துக்கிட்டே போதும். கிறிஸ்டியானிட்டி நம்ம போய் சொல்றதே வேணாம், ஆல் வில் பிகம் கிறிஸ்டியன்ஸ். இது செய்யாத இதுதான் ஏத்திஸ்ட். அந்த டிக்ளரேஷன் பண்ணணும், ஒரு கிறிஸ்தவனும் பண்ணணும். யார் அந்த டிக்ளரேஷன் கொண்டு வரணுமோ அப்பதான் கிறிஸ்டியானிட்டி will change. நான் குடிக்காரன், நான் திருடன் ஒத்துக்கிறோம். போத நம்ம ஒத்துக்குமா? சர்ச் முன்னாடி வந்து ஒத்துக்குமா? என்னைக்கு நம்ம அதை சொல்லுகிறோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம மனுஷனாவே மாறணும். அதை நம்ம நான் அப்படிப்பட்டவன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுகிற வரைக்கும் கிறிஸ்டியானிட்டி செத்துக்கிட்டே இருக்கும், கிறிஸ்துவ செத்துக்கிட்டே இருப்பாரு, நம்ம உயிரோட பாட செத்து போயிடும். இதுதான் ரியாலிட்டி. ஆனா லைஃப் ஸ்டார்டிங் ரியாலிட்டி இட்ஸ் a formality. There is no morality. நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை அவ்வளோ அதர் பீப்புள்ஸ் வந்து செய்யறாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா நம்ம வந்து அதை வரணும் ஏற்றுக்க மாட்டோம். சரி சார், நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க. அவன் சாப்பிட்றதுலாம் சாப்பிடுங்க, கொடுத்தாலும் கொடுத்து சாப்பிடுங்க. இது ஒரு பாயிண்ட். இப்போ பூஜை பண்ணிட்டு பிரசாதம் கொடுக்குறான். எனக்கு மைண்ட் கொஸ்டின் வருது, இங்கே இல்லை பட் மைண்ட் கொஸ்டின் வருது. நீங்கள் கேட்டீங்க சாப்பிடலாமா இல்லையா? பூஜை பண்ணிட்டு பிரசாதம் கொடுக்குறான், சாப்பிடலாமா இல்லையா? சாப்பிடலாமா சாப்பிடலாம் சொல்லுங்க. இப்போ வந்து நெல் விளைய வைக்கிறாங்க விவசாயி.
தெரியுமா அது? தெரியாது. அவன் பூஜை போடுறான், அதை எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சு சாமி கும்பிடுறான். அதுக்கப்புறம் அந்த விதை நெல்லை எடுத்துட்டு போய் அந்த விதை நெல்லை வந்து அவன் யூஸ் பண்ணவே மாட்டான், பத்திரமா வச்சுப்பான். சாமி கூட கும்பிடுவான் விதை நெல்லை. அந்த ஒரு மூட்டை நெல்லை அவன் சாகிறது வீட்டுல பஞ்சமே வந்தாலும் அதை கை வைக்க மாட்டாங்க. அந்த விதை நெல்லை எடுத்துட்டு போய் தான் விவசாயம் பண்ணி போயிடும். இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? இது என்ன பண்ணணும்? உயிரோட தேவன் என்னோட இருக்கும்போது, உயிருள்ள மனுஷன் முன்னாடி நிற்கும் போது, அந்த ஆத்மா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல வந்து நான் எதையுமே பார்க்க முடியாது. நீ ஆனா கண்ணு முன்னாடி நீங்க படைக்கலாம், படைச்சிட்டு உணவு அதை நீங்க கேட்கறீங்க சாப்பிடலாமா? இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது தான் சரியான பதில். சாப்பிடக்கூடாது. ஆனால் அந்த இடத்துல மனுஷங்க சாகுதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த இடத்துல ஒருத்தர் மனசு நோகுறாரு, அந்த இடத்துல அவர் மனசு வருத்தப்படுறாரு, என்ன பண்ணுவீங்க? சரி சார், எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் வருது. நீங்க சொன்னீங்க 10-25 நீங்க சொன்னீங்க சாப்பிடக்கூடாது, பட் அங்க ஹியூமனிட்டி சாகுது நீங்க சொல்றீங்க. சரியா? அப்படியே பாஸ்டர் இது கூட சொன்னாரு, ஒரு குடிகாரர் இருக்கானா அவனை மாற்றணும்னா நம்ம முதல்ல அவனை மதிக்கணும். அவன் நல்லவன், சரி அவன் குடிகாரன் பிரதர், நீங்க கூட கொஞ்சம் குடிக்கன்னு சொல்றீங்க. அவன் சொன்னான், நீங்க எப்போ என்ன சொன்னீங்க? பிரதர் நீங்க கொஞ்சம் குடிங்க. சரி, நீங்க ஹியூமனிட்டி காட்ட குடிச்சிட்டீங்க, சின்ன குடிச்சிட்டீங்க, ஏன் ஹியூமனிட்டி காட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமா அவன் எப்படி சொல்லிட்டானா, இவனே குடிச்சிட்டு இவ்வளவு நாள் பைபிள் குடிச்சிட்டு இவனே குடிச்சிட்டு இருக்கான், நான் குடிச்சேன் என்ன அப்படி கேட்கலாம். அப்படி போய் என்ன சொல்றது? I'm taking general everything. Yeah, that's what I explained that part. நான் வர சேர்ந்துட்டு ஒரு குடிக்காரன் கூட சுத்திக்கிட்டே இருக்கேன். அவன் குடிப்பான், என் முன்னாடியே குடிச்சிட்டு சிகரெட் குடிச்சிட்டு போக என் முன்னாடியே குடிச்சு மேலே இருப்போம். கெட்ட வார்த்தை, ஊரில் இருக்கிற கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசுவான். அவனை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். அவன் குடிப்பான், சிகரெட் குடிப்பான், கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசுவான். அவன் முன்னாடி உட்காந்து அவன் கூடவே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன். அவன் கூட போயிட்டு பஜ்ஜி சாப்பிடுவேன், போட்டா சாப்பிடுவேன், வடை சாப்பிடுவேன், சாப்பிடுவேன். ஆனால் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன். அவனை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். அவன் குடிக்க மாட்டான். அது ஒரு வாரம் என் கூட சுற்றுவான். 2வது வாரம் குடிக்கிறத விட்டான். ஏன் தெரியுமா? அவனுக்கே வெக்கமாயிடுச்சு கூட இருந்து. கடைசியில் 3வது வாரம் மனைவி கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாங்க, இவர் எப்படி குடிக்கிறது நிறுத்துறாரு, யாராவது நிறுத்த முடியாது. எனக்கு தெரியல, அவன் தான் கேட்கணும். அப்போ அவர் கூப்பிட்டு கேட்டாங்க, எப்படி குடிக்கிறத விட்டேன்? இப்படி ஒரு ஆள் வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைச்சதை விட இந்த குடி எனக்கு பெருசா தெரியல, சிகரெட் எனக்கு பெருசா தெரியல. உலகத்தில் என்னை எவனுமே மதிக்கல, ஏன் கட்ட பொண்ணாடி பெத்த பொண்ணை கூட என்னை மதிக்கல. ஆனால் எங்கேயோ இருந்த ஒரு மனுஷன், இவர் யாருன்னே தெரியல, என்னை ரொம்ப அன்பா நேசிக்க ஆரம்பிச்சார். அந்த அன்பு என்னை மாத்திருச்சு வாழ்க்கையில. அதான் முன்னாடியே சொன்னேன், don't reveal the religion of Christ, Christianity, only reveal the love of Christ. நீ உன் அன்பை வச்சு யார் வேணாலும் மாத்தலாம், அதுதான் உண்மையான சாதனம், அதுதான் ஆயுதம். அதை விட பெரிய ஆயுதம் எதல். ஆனா கடையில் இருக்கிறது எல்லாமே வாங்கி சாப்பிடலாம் பைபிள் சொல்லுது. If you read book of 1 Corinthians chapter 10 verse 25-27 it says, whatever that they are selling in the market you eat. மார்க்கெட்ல என்ன பண்ணுறதுன்னா பூதபத்தி கொட்டிட்டு கல்லால இருந்து மூட்டை வரைக்கும் காமிச்சு பாருங்க, அதை போய் வாங்கி சாப்பிட்றோம். அப்புறம் அங்கே பூஜை பண்ணிக்கிற மட்டும் பண்ணிட வேண்டியதானே? அப்படிங்கிற உங்க விசுவாசத்தை பொறுத்து தான். நீ விக்கிரகத்தை வந்து விக்கிரகமா பார்த்து ஐயோ இதை சாப்பிட்டா ஆயிடும் நீ நினைச்சேனாக்கா, இட் இஸ் a sin. அது எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவனை ஆதாயப்படுத்தணும்னு நினைச்சு நான் இதை சாப்பிட்டு போனாலும் எனக்கு கொண்டு அது விக்கிரகம், அது அவனுக்கு தான், எனக்கு கொண்டு இல்லை. நீ கல்லு நினைச்சா அது நாட் a sin. அதுதான் பவுல் சொல்றார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆத்மாவை ஆதாயப்படுத்தணும்னு நினைச்சாக்கா அவனோட விஷத்தை சாப்பிட கொடுக்கல. நம்ம கிட்ட சாப்பிடுறதான் சாப்பிட கொடுக்குறான். அவன் கல்லுகிட்ட வச்சு கொடுக்குறான், அது அவன் கடவுள் நினைக்கிறான், நான் நினைக்கல. அப்ப நான் எடுத்துக்கிறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது, ஏன்னா அவனை ஆதாயப்படுத்துறதுக்காக. ஆனா நீங்க நிறைய அவிசுவாசிகளும் விசுவாசத்துல அவங்களுக்காக சில நேரத்தில் நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம், அவாய்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதே போல் தெளிவா சொல்றேன், அவங்களுக்காக. ஏன்னா அவங்களுக்காக கிறிஸ்து படிச்சாங்க, அவனுடைய விசுவாசம் பலவீனமா இருக்கு. அந்த பலவீனமா இருக்கிற வாழ்க்கையில நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியும். அவங்களுக்காக வாட்சா நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு, ஓட வேண்டியிருக்குன்னு சொல்றாங்க. இதான் தத்துவம், சத்தியத்தின் தத்துவம். 4 வாசிக்கிறேன். விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கிற விஷயத்தை பற்றி உலகத்திலே விக்கிரகமான
I'll leave the Tuesday. Thank you. பாடத்தை பரவாயில்ல, விசுவாசத்திற்கு அது உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்கு விசுவாசிக்கிறேன். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி என்ற பாடத்துல நிறைய கருத்துக்கள், நிறைய காரியங்கள் நம்ம பார்த்தோம். 2 பாடத்துக்கே நம்ம 3/4 மணி நேரம் எடுத்துட்டோம். 4 நாள் இருக்கு. அது 4 மணி நேரத்துல பாஸ்டர் நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிறாரு. ஜெபத்தோடு இந்த பாடல்கள் நாம் படிப்போம். படிப்பதற்கு முன்பாக நாம் தலையை ஜெபம் செய்வோம். விலேசிக்கிற ஆண்டவரே, இந்த வேலையை நான் சொல்கிறோம். பரலோகத்தின் ஆண்டவரே, இந்த பாடல்கள் கர்த்தாவை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கோ அல்லது கர்த்தாவை நாங்கள் தெரிந்த காரியங்களை பேசுவதற்கோ சுவாமி நாங்கள் ஒன்றுமில்லை. ஞானமில்லாதவர்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம். நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும். நாங்கள் படிக்க வேண்டிய பாடங்களை கர்த்தாவை நீர் எங்களுக்கு நடத்தி தாரும். முடியும் பொழுது சுவாமி கர்த்தர் எங்களோடு பேசினார், கர்த்தர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி நிச்சயத்தோடு எங்களுக்கு கலைச்சல் கற்றுக்கிறது செய்யும். ஆசிரியரை பெறப்பட்டு பேசுவது நடந்ததாக. செவ்வாய்க்கிழமை பாடத்துல பாடத்தின் தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, குமாரனை அறிவதே பிதாவை அறிவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை யாரும் வாசிங்க. 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆவது வசனம். டக்குன்னு வாசனம் சொன்னா பாஸ் பண்ண மாதிரி 4 மணி நேரத்துக்கு முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். சரி, 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் சொல்லுது, தேவனை ஒருவனும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார், அவருடைய அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும். சரி, சொல்றது வசனம் சொல்றது, தேவனை ஒரு காலம் ஒருவனும் கண்டதில்லை. பாடத்தின் தலைப்பு பிதாவை அறிவது. இந்த வசனத்துக்கும் பாடத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? அங்க யோவான் 1 யோவான்ல சொல்றாரு, தேவனை ஒரு காலம் ஒருவனும் கண்டதில்லை. இங்க பாடம் சொல்றது குமாரனை அறிவதே பிதாவை அறிவது. ரெண்டுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா, பிதாவை யாரெல்லாம் பார்த்துக்கிறோம்? பார்த்துக்கிறோமா? இயேசுவை யாரெல்லாம் பார்த்ததில்லை? பிதாவை யாரும் பார்த்ததில்லை. அதான் வேதாம் சொல்றது. பார்த்துக்கிறீங்கன்னா போய் சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? கேட்டோட கை தூக்கக்கூடாது. பிதாவை யாரும் பார்த்ததில்லை பைபிள் சொல்லுது. பைபிள் இன்னொன்னு சொல்லி கொடுக்குது. ஆண்டு சொல்றாரு, என்னை கண்டவன் சிம்பிள். அதான் சொன்ன மாதிரி A + B + C = என்னதான் முடிஞ்சிச்சு. சரி, அது ஆண்டு சொன்ன ஒரு கேள்வி. இந்த மோசே வந்து மலையில் இருந்தார் பார்த்தீங்களா? 40 நாள் இருந்தார். மோசைக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. இவ்வளவு நாள் நம்மகிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாரு, அவர் ஒரு வாட்டியாவது பார்க்கணும்னு ஆசை. உடனே ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, ஆண்டவர் உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னால அந்த அப்ளிகேஷன் கிராண்டட் ஆயிடுச்சா? ஆயிடுச்சு. ஆனா ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் டிஎன்சி போட சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, நீ எங்கன்னா அந்த 2 பாறைக்கு நடுவில் ஒழிச்சுக்க, நான் கிராஸ் பண்றேன், என்னை பார்த்துரு அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் என்ன சொல்றேன், போனது பிதாவா இயேசுவா? போனார்ல. மோசே பார்த்தாரா? பார்த்தாரா? பின்னாடி ஏதோ பார்த்துட்டாரு. இப்ப பார்த்தது இயேசுவையா பிதா டைரக்டா வந்தார்? எத்தனை பேர் நம்புறோம் இயேசுதான்? ஏன் நம்ம கரெக்டா ஆழமா நம்புறோம் இயேசு கிறிஸ்து தான் சொல்லி? யோவான் 1:1 வாசிச்சு சொன்னா, ஸ்டார்ட் பண்ணுது, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. இந்த தானியல்ல 3 பேர்த்த கொண்டு போய் போடல. நேபுகாத்நேச்சர் மேல இருந்து பாக்குறாரு, 3 போட்டுமே 4 சுத்துதேன்னு பாக்குறாரு. அங்க உள்ள இருந்தது யாரு? எப்படி நம்புறது? அது அதே தானியல்ல
அவர் சொல்றாரு, யாருடைய முகமா தெரிஞ்சது? மனுஷ முகமா. இயேசுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? மனுஷகுமார். ஸ்டார்டிங்ல கிரியேஷன்ல யார் படைச்சதுன்னு வேதாகமம் சொல்லுது? அப்படி கீழே படிச்சோம்னா உண்டானது எல்லாமே அவராலே அன்றி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா இதாட்ட போக முடியாது. யோவான் 1:18 சொல்லுது, தேவனை பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார். எல்லாத்துக்கும் எங்க அப்பா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு யாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும்? எங்க அப்பா வந்து இதுதான் என் பையன் அப்படின்னு சொல்லணும். இங்க உள்டாவா நடக்குது. யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றா? குமார் பிதாவை இதுதான் எங்க அப்பா அப்படின்ற. ஆண்டவரே எனக்கு பிதாவை காமிங்க அப்படின்னு போனா பிதா பிலிப் என்ன சொல்றாரு? நாங்க கேட்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் தான் பிதா. 3ல 1 1ல 3 கேட்கிறது. 3 in 1 1 in 3 ஸ்டார்டிங்ல நான் படிச்சுட்டு 3 பேர் என்ன சொன்னாரு? ட்ரையூனிகா அப்படின்னு சொன்னாரு. ட்ரையூன் அப்படின்ற வார்த்தை என்ன பண்றாங்க? பண்றாங்க. அப்படின்னா மூவரும் ஒன்றா இருக்கிறோமா ஒருவரா இருக்கிறோம்னு சொல்ற பைபிள். நான் ஒரு பேசிட்டு போட்டு சொன்னாரு, இப்ப நான் வந்து எங்க அப்பாக்கு யாரு? என் ஒய்ஃபுக்கு யாரு? சொல்லுங்க. என் குழந்தை யாரு? இப்ப நான் 3 1 ஏன் அவருக்கு குமாரன் பேர்? ஏன் அவருக்கு குமாரன் பேர்? இதனால என்ன ஆயிப்போச்சு? அம்மா எங்க? அப்ப குமாரன் ஏன் பேர் வச்சுச்சுன்னே நீங்க நிறைய சொல்றீங்க, பிரச்சனையே. அப்ப நீங்க குமாரன் பேர் வச்சதுக்கு காரணம் என்ன? ஒருத்தர் நேரத்தை கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, ஏசாமிக்கு நிறைய பேர் இருக்குது, அது எந்த பேர் வச்சு கூப்பிடுறதுன்னு ஒருத்தர் பிரச்சனை பண்ணிக்கிறாரு. நான் சொன்னேன், ஏசாமிக்கு பேரே கிடையாது, நானா வச்ச பேர் இது, தானா வந்த பேர் இல்லை, நானா வச்ச பேர், ஏசாமி வச்ச பேர் இல்லை. அப்ப ஏன் குமாரன்னு சொன்னாங்க? ஏன் குமாரன்னு சொன்னாங்க? ஏன் குமாரன்னு அழைச்சாங்க? தெரியுமா? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? யாரும் ஆன்சர் வச்சிருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட்டுருங்க. யாரும் ஆன்சர் வச்சிருக்கீங்களா? லூக்காவின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசிங்க. இங்கிலீஷ்ல வாசிங்க. லூக் சாப்டர் 3 verse last verse. காட்டும்போதுதான் நாம தவறா கடவுளை தவறா காட்டக்கூடாது. லூக்கா 3ஆம் அதிகாரம். Which was the son of Enoch? Which was the son of Adam? Which was the son of Adam? Which was the son of God? இது எந்த வெர்ஷன் அது? King James. Who was the son of God? Adam was the son of God. அப்ப Adam becomes the son of God அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, Adam lost his position, therefore who took his position now? Jesus. That's why the son of God, Adam, where he lost, Christ came into his place and became a son. அதனால தான் அவருக்கு குமாரன்னு பேர். இயேசுவுக்கு 2ஆம் ஆதாம்னு படிச்சிருக்கீங்களா? 2ஆம் ஆதாம். இப்ப ஆதாம் மடிச்சு போயிட்டு, அதான் ஆதாம் பாவத்துல போயிட்டாரு. பாவத்துல வந்த ஆதாம் பாவமெல்லாம் வந்தார். அப்ப இந்த பாவத்துல வந்த ஆதாம் யாரை ரிசம்பிள் பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா, தன்னை அனுப்பினவர் பிதா. 136 தடவை வருது.
பிதா அப்படின்ற வார்த்தை பிதாவுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி வந்திருக்கோம். நிறைய ஒரு கேள்வி வந்து கிறிஸ்தவ ஒரு கேள்வி வந்துச்சு, இயேசுவை பத்தி சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி வந்துச்சுல்ல. பாஸ்டர் கொஞ்சம் வெளியே போறோம், எழுதாலும் பரவாயில்ல. அந்த பாஸ்டர் வந்து எப்பவுமே பாஸ்டர் எப்படி பண்ணுவாங்க, நீட்டா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு லுங்கி கட்டிட்டு டிஷர்ட் போட்டிருக்காரு. அவரு அந்த அந்த அபார்ட்மெண்ட் அந்த காலியா இருக்குது. நல்லா கவனிங்க. ஃபேமிலி கொஞ்சம் தூரம் பண்ணும்போது திடீர்னு ஒரு ஒரே ஃபேமிலியில ஒரு 8 பேர் இருக்காங்க. தனியா